Please confirm the audibility of the audio and clarity of the video so that we can proceed with the class. ನಮಸ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. Dear viewers, good evening. Please confirm the clarity of video and audibility of the audio. ಧ್ವನಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ವಿಡಿಯೋ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. I am waiting for your confirmation. Okay, Suhail, welcome Suhail. Chandana, welcome. Everything is fine, I believe. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. We will just wait for maybe about 60 to 120 seconds. We are expecting few more people to join. Nanjundappa DN. Oh, who is this Nanjundappa DN? Please, may I know your name, please? Maybe if I am not wrong, it is Sai Charan. Am I correct? Sai Charan from Dr. Sri Jachini Residential High School. Am I correct? Okay, fantastic. Yes. So we will just wait for another 60 seconds or so. So whoever joins live, please confirm your name. Okay, since I don't have any facility here to write maps and all those things, I advise to have a UA Atlas map so that it will becomes bit easier for me to explain. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಬೋರ್ಡನ್ನು ರೈಟಿಂಗನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದರಿಂದ ಮ್ಯಾಪ್ಗಳಿಲ್ದಿರ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸೋದು, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. Okay, so we are done with first 60 seconds. We may wait for maximum another 60 seconds. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 120 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವು ಕಾಯ್ಬೋದು. 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Please hold on. I will confirm all the details. Dear students, let us not waste our time. We'll proceed with the lesson. An important branch of social science, geography. So geography related chapters we will be discussing, especially a lesson from geography, India geographical position and physical features. This is the lesson what we are intended to discuss, maybe about another 4 videos. If I am not wrong, we may need 4 sessions at least. If we understand this lesson in very clear manner,
it becomes easy for us to understand all other lessons which are pertaining to geography. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆಯಾದ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ತಾವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ honesty participation and honesty response to the questions and answers. I don't expect any answers from referring textbook or copying and expressing answers. That answers don't have any validity from my end, and there is no respect those kind of answers. Try to concentrate and understand the lesson. You will definitely remember. ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಬಯಸೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದು ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದು ಏನೋ ಅಷ್ಟೇನು ಅನುಕೂಲ ಅನಿಸಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಈಗ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ maybe for about 4 videos we will be having on this lesson. We will be focusing about what kind of cultural diversity do we have. Indian geography has India has got what kind of cultural diversity, and how this country has received its name, especially like Hindustan, India, Bharata, Hindustana, Bharatakanda, Bharatavarsha, Jambudvipa. There are many different names to this beautiful nation. How these names are arrived and who has given all these names related to India culture, related to India name how it has arrived, and geographically on the earth where exactly India is located. Especially we will be dealing with these latitudes and longitudinal extension of the country. We will also understand a bit about India boundaries, land boundaries as well as sea boundaries, and countries which are share boundary with us, with our country, beautiful nation. We will also dealing with bit about physical features of this country, especially related to northern Great Mountains, northern Great Plains, then peninsular plateau. We will also discuss about coastal plains and islands. These are all the key highlights which we will be discussing in this lesson. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸುಮಾರು 4 ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ 4 ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಏನು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಭರತವರ್ಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಭರತಖಂಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು, ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಭಾರತವನ್ನು, ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಭಾರತ ಭೂಗಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಜಲಗಡಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಿದೆ, ಆ ಗಡಿಯ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು, ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವುವು, ಭಾರತವನ್ನು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಉತ್ತರದ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು, ಉತ್ತರದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ, ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ದ್ವೀಪಗಳು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲಿದ್ದೇವೆ.
Okay, I hope I am clear about what we are going to learn in the upcoming 4 videos. ಮುಂದಿನ 4 ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಕಲಿಯಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆನ್ಸ್. Just say yes or no, then we will proceed further. I just want yes or no answer. No more dialogues and no more lengthy answers. Please confirm. Yes, sir. Okay, fantastic. Fantastic. People are clear about the details. Now let's move on. A person who don't know anything about geography's basics may not understand this subject. I'm repeating again. ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅ ಪರ್ಸನ್ who don't know or who is not aware about basic concepts of geography may not understand the lesson which we are intended to learn in these 4 classes or so. It is better to have some question answers and understanding basic concepts and then move on with this lesson. ನಾವು ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುನರ್ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಮತ್ತೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಅತಿ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್? So is it necessary to have some recap on basic concepts of geography or not? Please confirm again. If you don't want all those basic concepts, if we want to begin with the lesson directly, I am ready to do it. ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೀಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದೇ ನೀಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ basic concepts of geography. So let's look into these basic concepts. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಕ್ಷಕರು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಭೂಮಿಯ ಆಕಾರ ಯಾವುದು? What is the shape of earth? Please answer this question. Are we aware about the shape of the earth? ಭೂಮಿಯ ಆಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಾ, ಅರಿವಿದೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ ರಿತೀಶಾ. ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಜಿಯಾಯ್ಡ್ ಶೇಪ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಆಕಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಭೂಮಿ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಈ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೌ ದಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಜಿಯಾಯ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಿ ಪೋಲಾರ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್. ಧ್ರುವೀಯ ಸುತ್ತಳತೆಗಿನ್ನ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯು ಜಿಯಾಯ್ಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್? ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಖಂಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು. ಖಂಡ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್? Define continent. I need answers very quickly. So all the technical terms what I will be speaking are expected to arrive in the later part of all these classes, geography classes. ನಾವು ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಲಿತಾ ಬಂದಂಗೆ
ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಕೂಡ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅರಿವಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Now all these concepts has been taught to you from till 5th standard as part of EVS, and after 5th standard 6th 7th 8th and 9th standard all these concepts are introduced. Are we clear about all those concepts? ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ತಮಗೆ 5ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಏನು ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡಿ, ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. 6ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎನಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, which means we are not aware about a continent. So huge size of land masses found on the earth are called as continent. Huge size of land masses found on the earth are called as continent. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಖಂಡಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓಷನ್? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಾಗರಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಹಾಸಾಗರಗಳು ಎಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓಷನ್? we are expected to study this concept. These words are expected to arrive in the later part of these classes. ಮಹಾಸಾಗರಗಳು ಎಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓಷನ್? Yes, hurry up. As quickly as we answer questions, a part of land is covered with water. No, that is island. Now a land mass which is surrounded by water is called as island. ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಇದ್ದು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರು ಆವರಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಹಾಸಾಗರ, ಓಷನ್. ಉತ್ತರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ತಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಷ್ಟು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಏರಿಯಾ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಡೀಪ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Huge water bodies found on the large water bodies found on the earth are called as oceans. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಲಭಾಗಗಳಿಗೆ, ಜಲಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಹಾಸಾಗರಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭೂಮಿಯ ಆಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ, ಖಂಡದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ, ಮಹಾಸಾಗರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ಥ ಜಿಯಾಯ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಜಿಯಾಯ್ಡ್ ಶೇಪ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜಿಯಾಯ್ಡ್ಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಈಸ್ ದೇರ್ ಎ ಸಿನಾನಿಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಜಿಯಾಯ್ಡ್? ಭೂಮಿ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ. Kindly name a synonym of a geoid. ಭೂಮಿಯ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾದ ಪದವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಓವೆಲ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಆರ್. ಒನ್ ಮೋರ್, ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಅಗೇನ್. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್, ಸ್ಪಿಯರ್. ಸಾಯಿ ಚರಣ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ನಾವು ಸ್ಪಿಯರ್ ನಾವು
In order to study this earth shape, we consider it as a sphere. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಗೋಳ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಗೋಳ ಗೋಳ ಅಥವಾ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು, ಸ್ಪಿಯರ್. ನಾವು ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ shape of the earth, some imaginary lines are drawn on this earth. I am repeating, in order to understand a particular place, in order to know the time of that particular place, certain imaginary lines are drawn on the earth. Can anyone name those names and say what they are actually? ಈಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೇಖೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೋದಾ ತಾವು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಲ್ಯಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆರ್. ಸೂಪರ್ 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 ಸೂಪರ್. ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಓಕೆ, now let us differentiate between this ಲ್ಯಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು, ರೇಖಾಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ a latitude and what is a longitude? Please define latitude and longitude. So people who have attended my classes in the 8th standard or in the 9th standard or even in 7th standard, hopefully they will be able to answer these questions very exactly. Not only on the live, in the future also they will be able to say the answers exactly. I am confident about their learning. Longitude means vertical. Okay, super. So I need your answers. Hurry up, hurry up. Now this is a healthy discussion. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾದ ಚರ್ಚೆ. ನೀವು 6, 7, 8, 9ನೇ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್. ಓಕೆ, ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಓಕೆ, now let me say a proper definition in my words. Please pay attention and understand. Longitude is an imaginary line drawn on the earth from north to south vertically. ರೇಖಾಂಶ ಎಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಎಳೆಯಲಾದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, few people are saying correct answer. Now latitude is a line is an imaginary line drawn on the earth from west to east horizontally is called as a ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಎಳೆಯಲಾದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಗೆ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಎಳೆದಿದ್ದರೆ ಅಕ್ಷಾಂಶ, ಲಂಬವಾಗಿ ಎಳೆದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಎಳೆದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರೇಖಾಂಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಆರ್ ವಿ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? If all of you say yes, I can proceed further. Now there is an interesting question now. Now the spherical shape sphere has divided into 2 equal parts. Earth or the sphere is divided into 2 important it is divided by a particular line.
ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎರಡು ಸಮಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ರೇಖೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೇಮ್ ದಿ ಲೈನ್ ವಿಚ್ divides earth into two equal spheres. Equator, super 0 degree latitude, 0 degree latitude which divides earth as a northern hemisphere and southern hemisphere. ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಥವಾ ಭೂಮಧ್ಯ ರೇಖೆ ಅಥವಾ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಥವಾ ಭೂಮಧ್ಯ ರೇಖೆ ಅಥವಾ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಷಾಂಶವು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧಗೋಳ ಎಂದು ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಆಸ್ ಅ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ southern hemisphere. Now, if you have a atlas map, otherwise, let me put it like this. Now, very interesting question. Which hemisphere is called as a land hemisphere? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾವ ಭೂಪ್ರಧಾನ ಗೋಳ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? Which hemisphere is called as a land hemisphere? Hurry up. The more time you spend with me, the more time you discuss with me, you will enrich your knowledge. There is no doubt. Wonderful, Ritisha. Excellent. Northern hemisphere is called as land hemisphere. ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ಭೂಪ್ರಧಾನ ಗೋಳ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೈ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್? ಈಗ ಮುಂದುವರೆದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ಭೂಪ್ರಧಾನ ಗೋಳ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ವೈ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್? ಈ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ತರಗತಿಗಳು ಕೇವಲ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಕಗಳು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದು ನನ್ನ ಗುರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸರ್. ಓಕೆ ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಿ ಆನ್ಸರ್. 60% ಆಫ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್. 60% ಜಾಸ್ತಿ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. 60% ಅಷ್ಟು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಭೂಪ್ರಧಾನ ಗೋಳ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಸಿ, ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ 60% ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. Now, which hemisphere is called as the water hemisphere? ಯಾವ ಗೋಳವನ್ನು ಜಲಪ್ರಧಾನ ಗೋಳ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? Which hemisphere is called as a water hemisphere? Very good. Very easy to guess. Southern hemisphere is called as a water hemisphere. Now the next question, why this is called as a water hemisphere? ದಕ್ಷಿಣದ ಗೋಳವನ್ನು ಜಲಪ್ರಧಾನ ಗೋಳ. Waiting for answer.
The land is surrounded by more water. Okay. See, in southern hemisphere, closely 81% of water content is there. 81% of water content is there. Hence, southern hemisphere is called as a water hemisphere. Southern hemisphere is called as a water hemisphere. ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧಗೋಳದಲ್ಲಿ 81% ನೀರಿರೋದ್ರಿಂದ 81% ನೀರಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಜಲಪ್ರಧಾನಗೋಳ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಮುಂದುವರೆದು ನೇಮ್ ಎನಿ ಫ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್, ಯಾವುದಾದರೂ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ನೇಮ್ ಫ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. Hurry up. More quickly you respond, more you active, more important questions and more beautiful this topic can be. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಕರವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾಗಿರ್ತದೆ. Very good. People are coming up with some wonderful answers. Okay. Now let's have something clear about it. Antarctica circle. Okay. Now listen to me. 0 degree equator. Now when we move further, 23.5 degree north latitude. 23.5 degree north latitude is called as a Tropic of Cancer. Same passion at the same position. 23.5 degrees south latitude is called as a Tropic of Cancer. Then 60. Now there is some network issue. 90 degree north is North Pole. 90 degree south is called as a South Pole. ಇದನ್ನ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 23.5 ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಕ್ಷಾಂಶಕ್ಕೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 66.5 ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶಕ್ಕೆ ಆರ್ಕಿಟಿಕ್ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 66.5 ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಕ್ಷಾಂಶಕ್ಕೆ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 0 ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 0 ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಕ್ಷಾಂಶಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay. Now we are done with this attitudes. At least we should have a minimum understanding about two important longitudes. Now tell me, based on which longitude. Now there is some seriously network issue with this nonsense Airtel fellows. Can someone please? of east longitude. Now she is standard time line, Allahabad line. Now I am asking, not asking India timeline. So entire world time is decided by what longitude? That is what the question is. ಇಡೀ ಭೂಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 ಲ್ಯಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಟೈಮು ಮತ್ತು ಡೇಟ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ 2 ರೇಖಾಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್
longitudes which helps us to know the time as well as date. I'm asking about those lines. Very good. GMT, Green Meridian Timeline, 0 degree GMT line, which passes through Greenwich City of England, is the timeline on which we decide the time. Now there is one more question. There is a 180 degree longitude opposite to GMT, 0 degree GMT. There is 180 degree longitude. What is the name of that 180 degree longitude, and what is this special quality of it? ಈಗ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಏನಿದೆ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ರೇಖೆ, ಆ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ರೇಖೆಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು ರೇಖಾಂಶ ಇದೆ. ಆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ರೇಖಾಂಶದ ಹೆಸರೇನು, ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್. No. See, 180 degree longitude is called as a international dateline. International dateline. When a person crosses that line, international dateline, from east to west, he loses 1 day. When a aeroplane or ship, a person crosses that line from west to east, he gains 1 day. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 182 ಡಿಗ್ರಿ ರೇಖಾಂಶಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಂಕದ ರೇಖೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಂಕದ ರೇಖೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ರೇಖೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಭೂಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಎಳೆದಿರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಕುಡೊಂಕಾಗಿ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆ ಈ ರೇಖೆಯನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾಟಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ದಾಟಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಶಿಪ್ ದಾಟಿದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ 1 ದಿವಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವನು ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಆ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ 1 ದಿವಸ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದೇ ದಿವಸ 2 ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ. ಇದು ಈ ರೇಖೆಯ ವಿಶೇಷತೆ. ಆ ರೇಖೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇ ಈ ದಿನಾಂಕ ಅನ್ನೋದು, ಡೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಗದಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್? ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? Waiting for confirmation. Dear viewers, I am waiting for confirmation. Please confirm. Are we clear about 0 degree GMT and 180 degree international dateline? Latitudes also I told you, starting from 0 degree equator to 23.5 north as well as south, 66.5 north as well as south, and 0 degree north as well as south. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ, 22.5 ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಕ್ಷಾಂಶ, 66.5 ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದ ಅಕ್ಷಾಂಶ, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ರೇಖಾಂಶ ಮತ್ತು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಂಕ ರೇಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಇಫ್ ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್. Okay, people are saying yes. Now there is a question. How many time zones are there on the earth? General question. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಭಾಗಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ. How many time zones? ಸಮಯದ ವಲಯಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ.
ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ ಝೋನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್? ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದ ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ? ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್. So waiting for answers. I will allow you to answer for about 30 seconds. If I don't receive any answers, I will proceed on my own. I will be telling the answers. I cannot give more than that 30 seconds. So nobody has told any answer. Yes, 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 yes. Sai Charan, you are absolutely correct. There are 24 time zones on the there are 24 time zones on the earth. Why 24? Why not 25? Why not 26? ಯಾಕೆ 24 ಯಾಕೆ 24 ಸಮಯದ ವಲಯಗಳಿದಾವೆ? ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು? ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರ್ದು? ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್? Okay, people are not responding. I will say the answer. So now, how many hours are there? How many hours are there in a day? ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳಿದಾವೆ? 24 ಗಂಟೆಗಳಿದಾವೆ. ಒಂದೊಂದು ವಲಯನೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 24 ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Now we will move on further. We will move on further. We will move on further and understand. We will move on further and understand. Now, so we are clear about the concept of hemisphere, andre ardhagola. We are clear about the spherical shape of the earth. We are clear about latitudes and longitudes, and we are also clear about concepts like what you say, continents and oceans. So now let me tell you, how many oceans are there on the earth? ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಹಾಸಾಗರಗಳಿದಾವೆ? How many oceans are there on the earth? Please hurry up, my dear students. This is a wonderful topic. It is so discussing and just understanding very deeply related to this topic itself a mystery. ಈ ಒಂದು ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯ. ಓ ಹಲೋ, ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಗಾಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಈ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. I asked a question related to oceans. So there are 5 important oceans on the earth. They are Pacific Ocean, then Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean, and Arctic Ocean. PAISA, PAISA. This much you need to remember. Which is the biggest ocean on the earth? ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮಹಾಸಾಗರ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದಾದ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮಹಾಸಾಗರ ಯಾವುದು? Which is the biggest ocean on the earth and which is the smallest ocean on the earth? Please confirm. ನಾನು ಮಹಾಸಾಗರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಓಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್. ಓಕೆ, ಹರೀಶ್ ಅಂತೆ, ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಇವರು. ಹರೀಶ್ ಎಸ್ ಹರಿ ಅಂದರು. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಓಷನ್? ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದಾದ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಮಹಾಸಾಗರ ಯಾವುದು?
which is the smallest ocean on the earth? Okay, okay. Okay. Are there on the earth? ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಖಂಡಗಳಿದಾವೆ? ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಖಂಡಗಳಿದಾವೆ? ಆ ಖಂಡಗಳ ಹೆಸರು. How many continents are there on the earth? Give the names of those continents. I am waiting. I am waiting for answers. Very good. Correct answer. 7 continents are there on the earth. ಸರಿ ಉತ್ತರ. 7 ಖಂಡಗಳಿದ್ದಾವೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಅವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಬಂದು ಏಷ್ಯಾ. The names of those continents are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. Okay. Which is the biggest continent on the earth? ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಖಂಡ ಯಾವುದು? Asia, sir. Sorry, right answer, correct answer, very good. Which is the smallest continent area wise? ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಸಣ್ಣದಾದ ಖಂಡ ಯಾವುದು? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಹಿಮಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. No, the smallest continent on the earth is Australia. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಒಂದು ಖಂಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ the basic concepts related to topics. Now let's move on further. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. Geography at SSLC level as the weightage of 22 marks. ಈ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಂಬರಲಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 22 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 25 ಅಂಕಗಳು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ 2ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೇಷನ್, ಅವರ್ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಭೂಮಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನೆಲ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. This country has a lot of diversities in the form of languages, in the form of what do you say, culture, dress code. There are many varieties on this country, but still the people are united. Even though there are many different qualities pertaining to culture, pertaining to languages, pertaining to what do you say, a dress code, many varieties are there, but still people are united. This is one of a beautiful quality, unique quality in entire world. In entire world, this kind of variety you nowhere found. This is rich heritage of this nation. ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹಲವಾರು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ತುಂಬ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಭಾಷೆ, ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭೌಗೋಳಿಕವಾದಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಉಪಖಂಡ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. Now when we look at various different types of climatic conditions,
various kinds of physical features and people, different people. By looking at all these varieties, we call this place as a subcontinent. Let's move on further. ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳೇನು, ಆ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾಕೆ ಬಂದವು, ಹೆಂಗೆ ಎಂತ ಅಂತ. ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಂಧೂ ನದಿಗೆ ಇಂಡಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹರಿತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಂಧೂ ನದಿಗೆ ಇಂಡಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಇಂಡಸ್ ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನು, ಸಿಂಧು ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನು, ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಅದನ್ನು ಇಂಡಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಧು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಡಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಲೆಟರ್. ದಟ್ ಇಂಡಸ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಬಿಕಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ religion, Hinduism took birth in this nation. It is also called as Hindustan, and this is also called as Bharata because you might have heard about Jain mythological story related to Bharata and Bahubali. Bahubali, which statue we can see at Sravana Belagula. Bharata and Bahubali had a long fight. Finally this fellow Bharata became the king of India, and he ruled as a king for the first time. Hence to remember that person name, this nation received Bharata because ancient king, first king ruled this country is Bharata, hence we call it as Bharata. And then there is one more name as called Jambu Dvipa. So it is equal to a fruit kind of fruits are ನೇರಳೆ ಮರ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಂಬು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ನೇರಳೆ ಮರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭರತ ಖಂಡ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಮಯನ್ಮಾರು, ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ನೇಪಾಳ, ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದವು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಭರತ ಖಂಡ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಈ ಯುರೋಪಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರಿಗೆ ಸಿಂಧೂ ನದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಂಡಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಇಂಡಸ್ ಮುಂದುವರೆದು ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಭರತ ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭರತನಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಾಹುಬಲಿ. ಭರತನು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ವಿಚಿತ್ರ ಏನಂತಂದರೆ, ಇದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2ನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಭೂಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 7ನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ 7th largest country in the world. I am rectifying my statement. Second most populous country in the world, and 7th largest nation area wise in the world. ಭಾರತ ಭೂಭಾಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 7ನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು 2ನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾರ್ ನೈಬರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಚೈನಾ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಚೈನಾ. ಚಂದನ, ಈಗ ನಾವು ಏನು ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಸೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. 2011 ಸೆನ್ಸಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರೋದು. 2021ರಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದರೆ ಅದು ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ, ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲೆ. ಅದು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದುವರೆದು ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನೊಂದು ಮೆಮೊರಿ ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರುಕ್ಕುಬಾಯ್ ಅಂತ. ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಷ್ಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಯುಗೆ ಯಾವುದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕೆನಡಾ, ಚೈನಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಡಿಯಾ. ಇವು ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಅನುಕ್ರಮದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇಶಗಳ ಹೆಸರು. ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಂದು ರಷ್ಯಾ, ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಂದು ಕೆನಡಾ, ಮೂರನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಂದು ಚೈನಾ, ನಾಲ್ಕನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ USA, ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ಲು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಭಾರತ, ಇಂಡಿಯಾ. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, are we clear about it? So I told you few important details about how India has received a name and how it is a culturally diverse nation. All these details are discussed in this class. Hopefully I expect some more viewers for these online classes. You can ask all your friends to join. Let them benefit from these classes. ನೋಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ತರಗತಿಗಳಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಾವೇನು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನಾನೇನು ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಹಣ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೋ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ದೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಒನ್ ವೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ವೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಯಾವುದೋ ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದ್ವಿಮುಖ ಸಂಚಾರ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀರ, ನಿಮಗೂ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಉತ್ತರಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ನಾನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಬಂದು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. Inform them, let them get benefited. Just we are into second lesson. They can learn at least remaining another 38 lessons, 38 odd lessons of geography. So we will be like moving on with the geographical location of India, latitudinal and longitudinal extension, boundaries, neighboring countries, India's physical features, as all these details we will be discussing in the next class. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾರತಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳು, ಭಾರತದ ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸರ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್? ನೋ, ಓನ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. 9 o'clock we begin and we continue till 10:15, something like that. Morning we will not be having any online classes. If let's see, if number of subscribers increases and number of people participate in this live classes increases, we may start morning also. But at present, at this point in time, I would say no. Okay, we are close to 60 minutes short. Okay, I'm planning to conclude my class. In case you have any doubts, please ask. Maybe we can allow 2 to 3 minutes time for
Any doubts, clarification? We understand, we discussed about basic concepts of geography, cultural heritage of India, and how India has received different names. These details we discussed in this class. Related to this, if you have any doubts, please ask questions. So tomorrow you should have a book like this. Is it visible? Is it visible? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು? Is it visible? Not me, just this book. Okay. So maybe it will be like very less cost. You need to have this book, and hopefully there will be some images in the textbook related to the India position. Kindly have those images also. This is called as atlas. Atlas, very beautiful information is available. Okay, so you have no doubts, right? ಯಾವುದು ಸಂದೇಹಗಳಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗುಡ್ ನೈಟ್.